It is with great pride that I call upon Mrs. Kartika to introduce our esteemed chief guest, Mrs. N. Geeta, retired CEO, a distinguished personality known for her remarkable contributions in education field. Let us give a big round of applause. Good evening, everyone. It is indeed a moment of immense pride and joy as we gather here to celebrate our school's annual day, a night to remember. It is with great honor and respect that I introduce our esteemed chief guest for this evening, Mrs. N. Geeta, retired Chief Educational Officer. Ma'am's journey in the field of education is nothing short of extraordinary. She began her illustrious career as a BT assistant, laying the foundation for her passion for teaching. Her dedication and commitment soon earned her a promotion as a postgraduate teacher in math, where she continued to inspire young minds with her expertise in the subject. Her leadership skills and ability led to her appointment as an SSA supervisor, where she played a key role in enhancing the quality of education. She then stepped into the role of headmistress, first at Government Higher Secondary School Avinashi and later at Belangruchi, where she led with excellence, discipline and innovation. Recognizing her relentless efforts, she was promoted to District Educational Officer of Coimbatore. Her work in this role was a testament to her visionary leadership and unwavering dedication to academic excellence. Her journey did not stop there. She was further promoted as the Chief Educational Officer and served in various districts, first at Dharmaburi, then Coimbatore, followed by Karur, and finally Tripur, where she concluded her illustrious career with distinction. Our greatest appreciation to your incredible success as you achieved the Best Teacher Award for the year 2017. Ma'am, on behalf of Ilango School, I'd like to express our deep honor for having you with us today. Your journey is testament to the power of perseverance. We are eager to hear your words for wisdom. And ladies and gentlemen, let's put our hands together and give a warm welcome to our distinguished chief guest. Thank you. Thank you, Mrs. Kartika. Feeling really privileged to have superior guest of the day. We have stunned by hearing introduction about our honorable chief guest. Really, we are happy to have such a wonderful person in this memorable day. The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind, but the goodness of the person spreads in all directions that encourage children in the entire app possible. We now request our chief guest, Mrs. N. Geeta, to share her words of wisdom. மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய இளங்கோ மெட்ரிகுலேஷன்ஸ் பள்ளி தாளாளர், நிர்வாகிகள் மற்றும் இப்பள்ளி முதல்வர், மற்ற பள்ளிகளிலிருந்து வந்துள்ள முதல்வர்கள், டீச்சர்ஸ், அலுவலக பணியாளர்கள் மற்றும் பேரண்ட்ஸ், மை டியர் சில்ட்ரன், அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். இங்கே எனக்கு முன்னாடி பேசின உங்கள் பள்ளி தாளாளர் ஒரு விஷயத்த சொன்னார். என்னென்னா, எப்போ வேணாலும் நீங்கள் என்னை அப்ரோச் பண்ணலாம், உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ, குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொன்னார். எல்லா பள்ளிகளிலும் இது சாத்தியம் இல்லை. ஏன்னா தாளாளரே பார்க்க முடியாது. நடுவில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க, இல்லைனா பிரின்ஸிபல் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இந்த பள்ளியில் மட்டும்தான் இவ்வளோ ஃப்ராங்காக தாளாளர் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எப்போ வேணாலும் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவங்களுக்கு ஒரு பிக் ஹேண்ட் கொடுத்துடலாமா? சத்தம் காணமே, எல்லோரும் பசி மயக்கத்தில் இருக்கீங்களா? பிரிஸ்கா இல்லையே? ஓகே. ஸோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நீட்டாக இல்லை ஒரு லெட்டர் மூலமாக கொடுங்க. என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, எப்படி இருந்தால் உங்கள் குழந்தைங்க நல்லா வரலாம், நல்லா படிப்பான், அவனோட தேவைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட பேசி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள் தாளாளர்கிட்டையும் உங்கள் பிரின்ஸிபால்கிட்டையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் பிரின்ஸிபால் மேடம் வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு. அவங்களும் நிர்வாகி அவங்க செக்ரட்டரி சாரும் வந்திருந்தாங்க.
இப்போ பிரின்ஸிபல் மேடம் எப்படி மேடம் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி எப்படி கொண்டு போனீங்க, அவ்வளோ பெரிய போஸ்ட்டு, எவ்வளோ ஒர்க்கு, அதே சமயத்தில் ஃபேமிலி நீங்கள் எப்படி கொண்டு போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. சப்போர்ட்டு தான், ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லைன்னா எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க, பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு எதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. என்ன சொல்லலாம், டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்லணும், பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களோட நாலேஜ், வேறு ஒன்றுமே வேண்டாங்க, உங்களோட நாலேஜை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே முழுசாக கொடுங்க. அதாவது ஹெஸ்டேட்டே இருக்கக்கூடாது, இவன் படிக்கவே மாட்டான், இவன் நல்லா படிப்பான், அவனுக்கு கொடுத்தா போதும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட நாலேஜு எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி பழகுங்க. என்ன சொல்கிறதா இருந்தாலும் பிரித்தே பார்க்கக்கூடாது. அவன் புரியுது புரியல, அவன் அவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டி, இதெல்லாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணவே கூடாது டீச்சர்ஸு. பேரண்ட்ஸும் அப்படி தான், என் பையன் இவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே அவனுக்கு வரவே வராது அப்படின்னு ஒரு போதும் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க. ஒன்றால் முடியும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும். இது 2 பேருக்கு சேர்த்து சொல்கிறது, பேரண்ட்ஸு டீச்சர்ஸ் 2 பேருக்கு சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நான். கம்பேரிசன், ஐன்ஸ்டீனையும் காந்திஜியும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா? 2 பேரும் வேறு வேறு பர்சனாலிட்டிஸு, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க துறையில் என்னது ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க 2 பேரையும் கம்பேர் பண்ண முடியாதுல்ல. அதே போல் தான் வகுப்பிலே ஆகட்டும், இல்லை உங்களோட அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் ஆகட்டும், மற்ற குழந்தைங்களோட ஒருபோதும் உங்கள் குழந்தைங்கள கம்பேர் பண்ணாதீங்க. எப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்கள் குழந்தை டவுன் ஆயிரும். ஸோ அதை விட்டுருங்க. அதே போல் உங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்ன மாதிரி எப்போ பாரு படி படி படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து குறைச்சிடாதீங்க. ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸு, சவுண்ட் பாடி இன் சவுண்ட் மைண்டு, அதாவது உங்களோட உடலும் மனசும் என்னது ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடு, லிங்க்கு. உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நீங்கள் 2 நாள் உடம்பு சொல்லாமல் படுத்துக்கோங்க, எதாவது திங்க் பண்ண முடியுதா உங்களால்? வேறு எதாவது செய்ய முடியுதா? முடியவே முடியாது. அதே போல் யாராவது ரொம்ப திட்டாங்க அப்படின்னா அப்படியே டென்ஷன் ஆகும். கோபத்தில் உங்களோட அந்த சிந்தனை செய்யக்கூடிய திறனே போயிடும். அப்போ 2மே ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது தான். உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டிப்பாக வேணும். விளையாட விடுங்க, குழந்தைங்கள விளையாட விடுங்க. நிறைய எங்கள் ஸ்கூல்லேயே நான் கேளுங்க, எங்கள் டீச்சர்ஸ் கூட வந்திருக்காங்க, விளையாடுறதுக்கு போகும்பேன். 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிடி பீரியடுன்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா, போ விளையாடு, எங்கிட்ட தான் வந்து கேட்பாங்க. அவங்க டீச்சர்ஸ்கிட்ட போய் கேட்க மாட்டாங்க, பயந்துக்குவாங்க, விட மாட்டாங்கன்னு. போய் விளையாடுமே, விளையாடுங்க, விளையாட விடுங்க. இல்லை வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ், அது எதுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செய்ய விடுங்க. டீச்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் நாலேஜ் எப்போ நீங்கள் வந்து முழுமையான குழந்தைங்க மேலே இருக்கிற அக்கறையால் அன்பால் செயல்பட தொடங்குறீங்களோ அப்போவே உங்ககிட்ட அவங்கள கொண்டு வரதுக்குரிய பவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தன்னால் வந்துடும். என்ன பண்ணலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு, நம்மளால் பேரண்ட்ஸுக்கும் இதே தான் சொல்கிறேன் நான், என்ன பண்ண முடியும், நம்ம குழந்தைக்கு என்ன பண்ணனா அவன் சக்ஸஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தேடுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். டீச்சர்ஸும் தேடுங்க, நிறைய நாலேஜ் இப்போ நிறைய கிடைக்குது. இது என்னது, மொபைல்லையே பார்த்துக்கலாம் நிறையா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ், எதை எடுத்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் ஏதோ ஒன்று வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க. நிறையா வந்து பயன்படுத்துகிறீங்க மொபைலு. எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம? பிறந்த குழந்தைக்கு மொபைலை காமிச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபீட் பண்ணுறாங்க, சாப்பாடு விட்டுறாங்க. இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் சிஸ்டர்லாட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவங்க பேரை வந்து சாப்பிட்டுக்குதான்னு தான் கேட்டேன் நான். அது 1 இயர் ஆகுது. அக்கா சாப்பிட்டுக்கிறானா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டிவியில் வந்து போட்டு காமிச்சா அது சாப்பிட்டுக்கும், அப்படியே உட்காந்த இடத்துல ஊட்டி விட்டுருவேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி தான் வேறு. அப்போ அது என்ன ஆகும், நாளடைவில் அந்த குழந்தை அடிக்ட் ஆயிரும். இதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான். அங்கே திருப்பூரில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஆசிரியர் வந்து எங்கிட்ட உட்காடுறாங்க. சாயங்கால நேரம், சாயங்காலம் தான் மேக்ஸிமம் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு சாயங்காலம் வந்து ஆஃபீஸில் வந்து ஆஃபீஸ் அலுவலக பணிகளை செய்வதற்காக அங்கே உட்காந்துருப்பேன். அழுதாங்க. மேடம், எனக்கு வந்து எப்படியாவது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பள்ளிக்கு, எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பள்ளிக்கு வந்து என்னை டெப்டேஷன் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு.
ஏன் இப்போ என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படின்னு. மேடம் குழந்தை வந்து படிக்க மாட்டேங்குது. டீச்சர், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர். ஏன் நீங்கள் ஒரு டீச்சர் தானே, ஏன் உங்களால் உங்கள் குழந்தைய கொண்டு வர முடியலையா அப்படின்னு. 5th படிக்கிறான், இன்னும் ஒன்றுமே எழுத தெரியல படிக்க தெரியல என் பையனுக்கு அப்படின்னு. சரி என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னா, நான் வந்து எங்கேயோ தூரமாக இருக்கிற ஒரு பள்ளிக்கு போயிட்டு அங்கே ஃபுல்லாக வேலையை முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு போகும்போது மணி 7 அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அதுங்களார ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது டிவி முன்னாடி உட்காந்து அது பழகிருச்சு. அப்போது அந்த டிவி பார்க்கறதுனால அதுக்கு எழுத படிக்கவே தெரியலேன்னு அழுதாங்க. உண்மையாக சொல்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இந்தளவுக்கு 5th வரையும் எப்படி இப்படி விட்டாங்க, ஒன்றுமே தெரியாமல் விட்டாச்சு ஒரு ஆசிரியர். இப்போ நம்ம எங்கே யாரை குறை சொல்கிறது? சூழ்நிலை இந்த மாதிரி இருக்குது. குழந்தைங்கள எப்போவும் வந்து கண்காணிச்சிட்டே இருங்க. நல்ல விதமாக தான், சும்மா எந்நேரமும் அதை கூப்பிட்டு நீ என்ன படிச்சியா எழுதுனியா அது படிக்காது. கொஞ்சம் அதுங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுங்களுக்கு தேவையானது என்னென்னு புரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாகவும் இருக்க விடணும். அதே சமயத்தில் உங்களோட தேவை என்ன, அவனுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் நீங்கள். அப்போ தான் உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வர முடியும். டீச்சர்ஸ் எப்போவுமே வந்து ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு கிளாஸில் எந்த குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப வந்து படிப்பில் கம்மியாக இருக்காங்களோ உங்களை பெட்டாக வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன். என்ன எங்கள் பள்ளியிலேயே செஞ்சுருக்கேன். என் பக்கத்தில் எப்போவும் அவங்க தான் உட்காந்துட்ருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பக்கத்துலேயே உட்காந்து எத்தனை தடவை வேணாலும் சலிக்கவே சலிக்காது எனக்கு. நான் சொல்கிறேன், தெரியவே ஏபிசிடி கூட தெரியாது. 9th வந்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு செட்டு தெரியும். இப்போ அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நினச்சி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு செட்டு அது வந்து அப்கிரேட் ஆன ஸ்கூலு. 8th 9th வந்திருக்கு. 9th ஃபஸ்ட்டு செட்டு 10th. இங்கிலீஷ் மிஸ்ஸு லீவு, மெடிக்கல் லீவு, லாங் லீவு, டியூ டு இந்த மெட்டர்னிட்டி லீவு அந்த மாதிரி ஏதோ போட்டாங்க. ஸோ கிளாஸுக்கு போகிறேன் நான், எதுவுமே தெரியல. ஈவன் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட என்னது முழுமையாக ஒரு வாக்கியத்தை படிக்க தெரியல. அப்போ எப்படி இருக்கும், நான் வந்தது ஒரு ஆகஸ்ட் அந்த மாதிரி. அதுங்க என்ன லெவல்னு புரிஞ்சுட்டு அதுங்களுக்கு எப்படி கொண்டு வரதுன்னு அந்த ஏப்ரலுக்குள்ளார, ஏப்ரல் கூட இல்லை, ஜான்வரி பிப்ரவரிக்குள்ளார அதுங்களை கொண்டு வரணும். எப்படி கொண்டு வர சொல்லுங்கள்? இந்த ஏதோ இந்த பரோட்டா கதை இருக்குல்ல சூர்யாவோட இதில், அதெல்லாம் அழுவுனி ஆட்டம் முதலேருந்து கொண்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப எழுதி போட்டு படிக்க வைக்கணும். மேத்ஸ் எப்படி அப்படி தான். கோட்டேலியில் வந்து போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணால் ஒரு ரிவிஷன், கிளாஸ்லேயே டாபிக் வைஸு, ஹாஃப் ஏலி மறுபடியும் ஒரு ரிவிஷனு, அப்புறம் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணணும் எந்தெந்த குழந்தைங்க. அது வரையும் ஒரே இது தான், எல்லாத்துக்கும் ஒரே டீச்சிங் தான், யாருக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. ஹாஃப் ஏலி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் வரும்போது கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக யார் இருக்கா, வீட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கோம் எங்கள் டீச்சர்ஸு, நாங்கள்லாம் வீட்டுக்கே போய் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம். ஓடிடுமா. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறது வெளியேருந்து பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம், அவங்களுக்கு என்னப்பா சம்பளம் நிறையா வாங்குறாங்க, மாதமானால் அவங்களுக்கு கிடச்சிருது, என்ன கண்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு. அப்படிலாம் இல்லை, ரொம்ப டஃப்பு. வீட்டுக்கே போய் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி, பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி, குழந்தைங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டு வந்துடுவோம். போகிறவனை இழுத்து பிடிச்சி உட்கார வைப்போம். அப்போ டீச்சர்ஸ் வந்து சின்சியராக ரிசல்ட் கொடுத்தோம். நான் அங்கே இருந்த வரையும் 100% ரிசல்ட்டாக கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு குழந்தை மேலே அக்கறை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் செய்ய முடியுங்க. பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், சோர்ந்து போயிடாதீங்க. மார்க் கம்மினா அது ஒன்றும் சார் சொன்ன மாதிரி மார்க்கு மட்டும்தான் இல்லை, அவன் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் வந்து அவன் வந்து நல்ல குழந்தையாக வளர்றானா இதெல்லாம் பாருங்கள். நல்ல இப்போ நிறைய இப்போல்லாம் வந்து இஷ்யூஸு நிறைய நீங்கள் நினச்சே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இப்போ லாஸ்ட் மந்த்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்த ஒரு நியூஸு வந்து என்னது, நர்சிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து தனக்கு கீழே இருக்க ஜூனியர்ஸை வந்து அப்யூஸ் பண்ணினாங்க அப்படின்றது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. ஒரு நர்சிங் படிக்கிற பசங்க இவ்வளோ மோசமாக வந்து 3 வருஷமாக இருந்திருக்காங்களா என்ன? அதை கண்டுக்கவே இல்லையா? ஸ்கூலில் காலேஜில் யாரும் கண்டுக்கவே இல்லையா? என்ன நடந்தது? ஏன் அவ்வளோ வந்து ஹார்ஷாக நடந்துக்கிறாங்க?
அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து என்னது, அந்த பசங்கள்லாம் எப்படி இப்படி வளர்ந்தாங்க, எப்படி இப்படி மனசளவில் இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு சிந்தனையுள்ள குழந்தைங்களா வளர்கிறாங்க. இதெல்லாம் யார் நம்ம வந்து முதல்ல நீங்கள் 2 பேர்னால தாங்க முடியும். பேரண்ட்ஸ்னாலே டீச்சர்ஸ்னாலே மட்டும்தான் முடியும். முக்கியமாக டீச்சர்ஸ்னால சொல்கிற மாதிரி காலையில் 9 மணிலேருந்து நீங்கள் சாயங்காலம் 5 சில சமயம் 5 மணி வரையும், ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருந்தால் 5 6 மணி வரையும் டீச்சர்ஸ் கூடவே தான் இருக்கிறாங்க. உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி கோபத்தை காட்டாதீங்க. நீங்கள் என்ன குழந்தைங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை நீங்கள் விதைக்கணும். நீங்கள் அவங்க வந்து பொறுப்பாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பொறுப்பை வந்து நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட விதைக்கணும். அவன் அன்பாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அன்பை காட்டுங்க. எல்லாமே சும்மா வந்துடாது எதுவுமே. சசிவிராமன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ நடத்துகிறாரு. அவருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் தேவை. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, வந்த பையன்கிட்ட இயற்பியல் சார்பான கொஷின்ஸ் கேட்குறாரு. அவன் அவ்வளோ சவுண்ட் இதாக இல்லை, நல்லா ஒரு பதிலெல்லாம் சொல்லலை. ஸோ என்ன சொல்கிறாரு, நீ போய் படிச்சுட்டு, நீ நல்லா படிச்சுட்டு அப்புறமா நீ வா, இப்போதைக்கு உனக்கு வந்து எங்கிட்ட பணி செய்வதற்குரிய நாலேஜ் உனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த போகிற பையன் என்ன பண்ணுறான், போகும்போது கீழே ஒரு குண்டூசி இருக்குது. அந்த குண்டூசி யாரு கால்லையும் குத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை எடுத்து ஒரு டஸ்ட்பினில் போட்டு போகிறான். ஸோ அவ்வளோதான், இவர் வந்து எடுத்துக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா அந்த பையன் ரொம்ப பொறுப்பாக இருக்கிறான். பரவாயில்ல, அவனை கொண்டு வந்துடலாம், படிப்பில் கொண்டு வந்துடலாம். பொறுப்பான ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. யாரு கால்லையும் குத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு அக்கறையோடு செய்யறானல்ல, அந்த பையன்தான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாரு. இது எதுக்காக? பொறுப்பை வளர்த்துங்க. உங்கள் பையனுக்கு பொறுப்பை சொல்லி கொடுங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டப்படுறத சொல்லவே கூடாது குழந்தைங்கிட்ட. அது ஏன் கஷ்டப்படணும்? நம்ம தான் சின்னதுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணோம், இப்போவும் கஷ்டப்படுறோம், அதுக்கிட்ட எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி மறைச்சிருவாங்க. அலெக்சாண்டர் த கிரேட் கிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது குழந்தைங்களுக்கான கதை தான். என்னென்னா, ஒரு பிலிப்ஸோட மகன் தான் அலெக்சாண்டர், ஒரு ராஜாவோட பையன். ஆனால் அதுக்காக என்றைக்குமே அவர் வந்து சோம்பேறித்தனமாக இருந்ததில்லை. ரொம்ப டஃப் லைஃபு. ஏன்னா சின்னதுலேயே வால் பயிற்சி, சண்டை பயிற்சி எல்லாமே அவனுக்கு வந்து கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது படிக்க வைக்கணும். ஒரு நல்ல ஆசிரியரை தேடி பிடிச்சி அவரை வந்து இது பண்ணாங்க. அடுத்தது தான் வந்து என்னது, அரிஸ்டாட்டில் வந்து பயிற்றுவித்தார். அப்போது அந்த ஆசிரியர் வந்து சின்ன வயசுலேயே எப்படி வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா காலை கடன்களை முடித்து நல்லா குளித்து நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும், எந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஒரு நாள் வந்து ஒரு பூஜை அறையில் உட்காந்து இவர் வந்து அலெக்சாண்டர் வந்து சின்ன பையன்தான், குட்டி பையன்தான், சாமி கும்பிட்டுட்ருக்காரு. பூஜை அறை ஃபுல்லாக அந்த சாம்பிராணி போக. அப்போ அவர் ஆசிரியர் வராரு. நீ வந்து இவ்வளோ சாம்பிராணி புகையை போட்டு நீ வந்து சாமி கும்பிட்டுட்ருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இவர் ஒன்றுமே பேசலை, ஏன்னா ஆசிரியர் இல்லையா, ஆசிரியர்கிட்ட எதிர்த்து பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. நீ 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 வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீ புகை போட்டு இவ்வளோ புகை போட்டு நீ வந்து சாமி கும்பிட்றதா இருந்தால் கும்பிடவே வேண்டாம். நீ எப்போ வந்து இந்த சாம்பிராணி புகையை வந்து சாம்பிராணி வந்து நீயே தேடுறையோ கொண்டு வரையோ அப்போ நீ வந்து அந்த வேலையை பண்ணுங்கிறாரு. ஏன் நீங்கள் கேட்கலாம், என்னது ஒரு சாம்பிராணி புகைக்கு போய் ஒரு ஆசிரியர் வந்து இப்படி திட்டுவாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அந்த காலத்தில், அந்த 300ஆம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் சாம்பிராணி கிடைக்காது. அந்த கிரேக்க நாட்டில் அவங்க இதில் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. வெளியிருந்து தான் வாங்கணும், விலை கொடுத்து வாங்கணும். அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஒரு பொருள். நீ வந்து செய்கிற அப்படின்னா உங்கள் அப்பாவோட காசில் நீ இதை செய்யக்கூடாதுங்கிறாரு. ஒரு மன்னனோட மகன்கிட்டயே வந்து ஆசிரியர் எப்படி பேசுகிறாருன்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்போ ஒன்றுமே பேசலை. இவர் அமைதியாக உட்காந்துருந்துட்டு போய் அவங்க அம்மாக்கிட்டேயும் அப்பாக்கிட்டேயும் சொல்கிறாரு, ஆசிரியர் வந்து என்னை இப்படி வந்து திட்டினார் அப்படின்னு. அவங்க அம்மா அப்பா சொன்ன ஒரே வார்த்தை, ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேளுங்க. அவ்வளோதான். அது அவரோட மனசில், ஆள் மனசில் பதிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் 2 விஷயம். ஒன்று, ஆசிரியர் சொல்வதற்கு மறுபேச்சு பேசாமல் அந்த பையன் கேட்டிருக்கான். நான் ஒரு இளவரசன், என்கிட்ட நீ எப்படி இப்படி பேசலாம் அப்படின்னு அவரோட ஆசிரியர்கிட்ட அவர் கேட்கவே இல்லை. 2வது விஷயம், அவங்க பேரண்ட்ஸு என்ன சொன்னாங்க, ஆசிரியர் சொல்கிறத கேளு. இப்போ எத்தனை பேரண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கீங்க? என் பையனை எப்படி நீ அடிக்கலாம், உன் வேலை என்ன? கேட்டிருக்கேன், நானே கேட்டிருக்கேன், உன் வேலை என்ன? சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும்தானே உன் வேலை?
அடிக்க சொன்னாங்களா? நீ அடிக்கிறதுக்கு நீ யார்? இப்படி வந்து பேரண்ட்ஸு அவங்கக்கிட்ட கூட நான் ஒன்றுமே பேச மாட்டேன். ஏன்னா அவங்களோட நாலேஜ் அவ்வளோதான். அவங்கக்கிட்ட ஏன் இப்படி பேசுகிறா அப்படி பேச சண்டைக்கெல்லாம் போகிறதில்ல. சரி பார்த்துக்குறோம் போங்க, அவ்வளோதான். இது இருகூரில் நடந்தது. இருகூரில் நான் வந்து டீச்சராக இருந்தப்போ, எத்தனையோ வருஷம் 80s 9 அப்போல்லாம் எங்களை வந்து ரிசல்ட் கேட்க மாட்டாங்க. டீச்சர்ஸ்க்கான ப்ரெஷரே இதுதாங்க, ரிசல்ட்டு 10% ரிசல்ட் கொடுங்க. நான் ரிசல்ட் வந்து நான் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை, நல்ல ரிசல்ட் வேணும், 100% வேணும், உண்மைதான். அது எதுக்காக தெரியுமா? ஒரு 35 மார்க்கு கூட எடுக்க வைக்க முடியாமல் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தால் அவங்க ஒரு ஸ்கூலில் 10வது வரையும் படிச்சுட்டு அவங்க 35 மார்க் கூட எடுக்காமல் ஃபெயில் ஆனானா அது லாய்க்கில்லை. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ரிசல்ட் 10% ரிசல்ட்டு. ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் இப்போ காலகட்டத்தில் பேரண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர், எல்லாரையும் சொல்லலை. கொஞ்சம் என்னது, நீங்கள் வந்து டீச்சர்ஸ் என்ன தப்பு நடக்குது, எங்கே நடக்குது, பையன் என்ன பண்ணுறான், டீச்சர்ஸ் எதனால் இப்படி சொல்கிறாங்க, டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணினாங்க, ஒரு விசாரணை பண்ணுங்க. இல்லை அது எப்படி சரி பண்ணலாங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் போங்க. நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பையன் பொறுமையாக கடைப்பிடிக்கும், பொறுமையாக வாழ பழகிக்கும். நீங்கள் உங்கள் கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் என்னது உங்கள் பையன்கிட்டையும் டீச்சர்ஸ்கிட்டையும் காமிச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான், அப்படியே எல்லாமே மாறிடும். ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எப்படி இந்த அலெக்சாண்டரோட இதுக்கே வரலாம். அடுத்து நீங்கள் வந்து அலெக்சாண்டர் வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேயே வந்து ரொம்ப புத்திசாலி, எல்லா வகையிலையும் வந்து நல்ல ஒரு திறமையான ஒரு குழந்தையாக வளர்த்துறாங்க அவங்க அப்பா பிலிப்ஸு. ஏன் நம்மக்கிட்ட தான் இவ்வளோ சொத்து இருக்குது, அரண்மனை இருக்குது, அத்தனை ஆளுங்க இருக்குது, எப்படியோ விளையாண்டுட்டு போகிறான், எப்படியோ இருந்துட்டு போகிறான்னு சொல்லி விடலை. நீ வந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு, மேப்பை உலக வரைபடத்தை காமிச்சு, இதில் இருக்க எல்லா நாடுகளையும் நம்ம வந்து நம்ம ஆளுகைக்கு கொண்டு வரணும், அதுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்சதை செய்கிறேன், மீதியெல்லாம் நீ பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறாரு. அலெக்சாண்டருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சண்டை போடுறது, அந்த போய் மற்ற நாடுகளை கைப்பற்றுதல் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியே கனவுல மிதப்பான், நான் இந்த உலகையே எனக்கு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு கனவு. அந்த கனவுக்காக அல்லும் பகலும் அவனோட திங்கிங் பூரா அதே தாங்க, ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட், அவ்வளோதான். அப்படியே இப்போ அவரோட சிந்தனை செயல் எல்லாமே அப்படி தான், எந்தெந்த நாடுகளுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. இப்போ அமைச்சரவையில் ஒரு நாள் ஒருத்தவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, இந்தியான்னு ஒரு நாடு இருக்குது, அங்கே வந்து நிறையா ஆடு மாடு எல்லாம், அதோட ஒரு பெரிய யானைன்னு ஒரு விலங்கு இருக்குது, அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து என்னது தானியங்கள்லாம் அடிக்கிறதுக்கு அதை போய் பயன்படுத்திகிட்ருக்காங்கன்னு. இதை கேட்டுட்டு அரசவையில் இருக்க எல்லாரும் அப்படி சிரிக்கிறாங்க. அப்போ இது இவ்வளோ பெரிய விலங்கை வந்து இப்போ தானியங்களை அடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிறாங்களா அப்படின்னு பிலிப்ஸ் அலெக்சாண்டரோட அப்பா வந்து பயங்கரமாக சிரிக்கிறாங்க. அலெக்சாண்டர் அவரோட அடுத்த ஆசான் வந்து அரிஸ்டாட்டில், அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி அரசவையில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது, என்ன இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்களாமா, ரொம்ப அறிவில்லாமல் பண்ணுறாங்களாமா அப்படின்னு. அப்போது அவர் அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு, எந்த நாட்டில் விலங்குகளை வந்து போருக்காக பயன்படுத்தாமல் வேறு விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்களோ அந்த நாடு வந்து ஞானம் நிறைந்த நாடு, கலாச்சாரம் மிக்க நாடு. அவங்களுக்கு ஆசை இல்லை, அடுத்த நாட்டை பிடிக்கணுங்கிற ஆசை இல்லை. அதனால் நீ என்ன பண்ணுற, அந்த இந்தியாவுக்கு போனேன்னா அங்கே இருக்கிற கலாச்சாரம், அவங்களோட பழக்க வழக்கம் இதெல்லாம் வந்து கிரேக்க நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து நீ இங்கே இருக்கவங்கள வந்து சரி பண்ணுங்கிறாரு. எவ்வளோ பெரிய விஷயம், ஒரு ஆசிரியர் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு பாருங்கள். பரவாயில்ல, நீ அங்கே போய் அந்த யானையெல்லாம் பிடிச்சி வந்து இங்கே வந்து நீ வந்து என்னது ஒரு போருக்கு பயன்படுத்திக்கோன்னு சொல்லலை, அந்த நாட்டில் இருக்க கலாச்சாரங்கள் பண்பாடு இதெல்லாம் நீ நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வா, நம்ம கிரேக்க நாட்டை சரி பண்ணுங்கிறாரு. எதுக்காக சொல்கிறேன், நம்மளோட கலாச்சாரம் பண்பாடு இதெல்லாம் அப்படியே மாறிக்கிட்டே வருது, எல்லாமே மாறிக்கிட்டே வருது. ஸோ இதெல்லாம் என்னது கட்டுக்காப்போடு நம்ம வந்து வச்சிட்ருக்கிறது நம்ம குழந்தைங்களை கொண்டு வரதில் தான் இருக்குது. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல சினம் காக்க சொல்லி கொடுங்க. அடுத்தது வாய்மை சொல்லி கொடுங்க. வாய்மை இப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க திருக்குறளில்,
புறந்தூய்மை நீரான் அமையும், அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். தண்ணி ஊற்றி உண்மையிலேங்க நீங்கள் எவ்வளோ உடம்பு எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தோணும்? குளிக்கணும்னு தோணும். அந்த குளிப்பதன் மூலம் அந்த நீர் என்ன பண்ணும்? நம்ம உடம்பு சுத்தம் பண்ணும். நம்மளோட அது மட்டும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவோம் நம்ம. அதே போல் தாங்க வாய்மையான மனத்து இருக்கிற குழந்தைங்க கண்டிப்பாக என்னது சக்ஸஸ் ஆகும். அதோட உள்ளே இருக்கிற அந்த மனசு வந்து தூய்மையாகும். ஸோ வாய்மையை சொல்லிக் கொடுங்க, சினம் காக்க சொல்லிக் கொடுங்க. அது ரொம்ப இப்போ ரொம்பவே இருக்குது. ஏதோ ஒன்றுனா என்னது உடனே டேய் நீ எப்படிடா இப்படி சொல்லலாம். இன்றைக்கி கூட ஒரு இதில் பார்த்தேன், தோனி வந்து நம்ம வந்து கோவிச்சுக்க கூடாது, எல்லாத்தையும் கடந்து போகணும் அப்படின்னு ஒரு சொன்னதாக ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு. ஸோ அவ்வளோ பெரிய என்னது வீரர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். சினம் காக்க சொல்லிக் கொடுங்க. இது டீச்சர்ஸ்க்கும் தான். எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவிச்சுக்கிட்டு அவன் படிக்கலையா 4 அப்பி நீ ஏன்டா தூக்கி நோட்டை விட்டு எறிகிறது, அவ்வளோதான். அது படிக்கவே படிக்காதுங்க. கொஞ்சம் அதுக்கு எங்கே வந்து ட்ராபேக் இருக்குது, கொஞ்சம் அக்கறையாக நீங்கள் குழந்தைங்கிட்ட அக்கறை காமிச்சிங்கன்னா திருப்பி அந்த அக்கறை உங்கள் மேலே வரும். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் இன்றைய சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு ரொம்ப என்னது ப்ரெஷர் தான் எப்போவுமே. என்னது ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷரும் இருக்குது, குழந்தைங்க எப்படி படிக்கிறாங்க எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போகிறதுன்னு தான் தெரில. கொஞ்சம் நேரம் உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட பேசுங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது பாருங்கள். உங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்ன மாதிரி உங்கள் நிர்வாகத்துலேயும் நல்ல ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர், என்னது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. முக்கியமாக நல்ல குழந்தைங்களாக வளருங்க. ஏன் சொசைட்டி நீங்கள் இருக்கிற சொசைட்டியில் ஒரு பையன் மோசமாக இருக்குது, ஒரு பொண்ணு மோசமாக இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் பாதிக்கும். உங்களை மட்டும் இல்லை, எல்லாத்தையும் தாங்க. இப்போ நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க. டெய்லியும் டே டு டே பார்க்கும்போது ஐயோ நம்ம குழந்தைங்க எதிர்காலத்தில் இந்த சொசைட்டியில் சர்வைவல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளாலேயே முடியாது. அந்தளவுக்கு தான் வந்து என்னது அந்தளவுக்கு மோசமாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மாற்றுங்கள், அவங்களோட மனங்களை மாற்றுங்க. அதுக்கு நீங்கள் மாறணும். நல்ல விஷயங்களை நிறைய கற்றுக் கொடுங்க. சார் சொன்ன மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் மட்டும் இல்லை, ஒரு நல்ல ஒழுக்கமான ஒரு நல்ல எல்லா வகையான விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிற குழந்தைங்களாம் வளரணும். அப்படின்னா டீச்சர்ஸோட கோஆப்ரேஷனும் வேணும், பேரண்ட்ஸோட கோஆப்ரேஷனும் வேணும். அவங்களோட தேவைகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பிஹேவ் பண்ணுங்கள். வாய்ப்புக்கு நன்றி. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கினான்னு என்னென்னு தெரியல. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for your motivating speech. All great things are simple and may become expressed in a single word, honor. We invite our principal ma'am to honor our chief guest with a shawl. Thank you, ma'am. Now, we invite our president, Mr. E.N. Arumugam, to honor our chief guest with the memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for accepting our token of love.